भूत्वा भूत्वा प्रलयते राज्यागमे वशापार्थ प्रभवत्य हरागमे भूतग्राम स एवायं भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलयते राज्यागमे वशं पार्थ राज्यागमे वशापार्थ भवत्य हरागमे प्रभवत्य हरागमे तो प्रतिपदार्थ तात्पर्य भाषा श्रील प्रभुपाद द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भूतग्रामः समस्त जीवुల సముదాయము సహ ఈ ఏవ నిశ్చయముగా అయం ఇది భూత్వా భూత్వా మాటి మాటికి జన్మిస్తూ ప్రళీయతే నశించిపోతారు రాత్రి ఆగమే కాగానే అవశః అప్రయత్నంగా పార్థ ఓ వృధా కుమార ప్రభవతి ప్రకటమవుతుంది అహ పగలు ఆగమే కాగానే బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయం ఆరంభము కాగానే జీవులందరూ మళ్ళీ జన్మిస్తూ అతని రాత్రి ప్రారంభము కాగానే నిస్సహాయంగా నశిస్తారు. చెప్పండి. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయము ఆరంభము కాగానే జీవులందరూ మళ్ళీ జన్మిస్తూ అతని రాత్రి ప్రారంభము కాగానే నిస్సహాయముగా నశిస్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండిపోవటానికి ప్రయత్నించే అప్రబుద్ధులు ఉన్నత లోకాలకు ఉద్ధరించబడిన తిరిగి ఈ భూలోకానికే వస్తారు. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయంలో వారు ఈ భౌతిక జగత్తులోని ఉన్నత అధోలోకాలలో తమ కార్యాలను ప్రదర్శించిన అతని రాత్రి కాగానే అందరూ నశించిపోతారు. పగటి సమయంలో వారు భౌతిక కార్యాలపై నానా రకాల దేహాలను పొందుతారు. ఇక రాత్రి వేళ ఎటువంటి దేహాలు లేకుండా విష్ణు దేహంలో ఉండిపోతారు. బ్రహ్మదేవుని పగలు కాగానే మళ్ళీ వారందరూ ప్రకటమవుతారు. భూత్వా ప్రళీయతే పగటి సమయంలో వారు ప్రకటమవుతారు. రాత్రి వేళ తిరిగి నశించిపోతారు. చిట్ట చివరకు బ్రహ్మదేవుని ఆయు పూర్తి కాగానే వారందరూ నశించిపోయి కోటాను కోట్ల సంవత్సరములు అవ్యక్తంగా ఉండిపోతారు. బ్రహ్మదేవుడు తర్వాత వేరొక కల్పంలో జన్మించినప్పుడు వారందరూ తిరిగి ప్రకటమవుతారు. ఈ రకంగా వారు భౌతిక జగత్తు ప్రభావంలో బందీలవుతారు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావం చేపట్టిన బుద్ధిమంతులు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే భగవంతుని కీర్తిస్తూ భగవద్భక్తిలో పూర్తిగా మానవ జన్మను ఉపయోగించుకుంటారు. ఆ విధంగా వారు ఈ జన్మలోనే శ్రీకృష్ణుని ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకొని తిరిగి అటువంటి పుట్టుకలకు లోను కాక అక్కడ నిత్యానందమయులు అవుతారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहीनं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाले वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनबन्धुं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दं। So today's verse we are discussing is from a chapter called Akshara Brahma Yoga. అక్షర బ్రహ్మయోగం అన్నటువంటి అధ్యాయం నుంచి ఈరోజు మనం చదువుతున్నాము. So Srimad Bhagavad Gita is addressed as one of the Upanishads. భగవద్గీతని మనం ఉపనిషత్ అని కూడా చెప్తారు. Upanishad means the literature which takes us closer to God. ఉపనిషత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే భగవంతుడికి సంగీతం చేసేది. When we study Vedic literature is like a vast ocean of knowledge. వైదిక సాహిత్యం మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో అది ఒక సముద్రం లాంటిది. And Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, these literatures, they are considered to be the gems, the most precious, valuable gems which can be discovered in this vast ocean of Vedic knowledge. ఇలాంటి వేద సముద్రంలో చూసినట్లయితే శ్రీమద్ భగవద్గీత భాగవతము ఇవన్నీ కూడా ఒక వజ్రాలు లాంటివి. And the study of Bhagavad Gita and Bhagavatam starts with the aphorism called Athato Brahma Jignasa. సో భగవద్గీత అధ్యాయం అనేది అతతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేటువంటి వేద సూత్రం ప్రకారం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. So these literatures are meant for human beings who have realized that what is the value of this human form of life. ఈ సాహిత్యం అనేది ఎవరైతే మానవ జీవితం యొక్క విలువ ఏంటో తెలుసుకున్న వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం. So what is the proper use of human form of life is addressed in this sutra Athato Brahma Jignasa. సో మానవ జీవితం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము లక్ష్యం ఏంటి అనేది అతతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేటువంటి వైదిక సూత్రంలో చెప్పబడింది. Athato means since now you have gotten this rare human form of life, your duty is to inquire about Brahma, the absolute truth. సో అతతో అంటే సో ఇప్పటి నుంచి అని అర్థము. సో ఇప్పుడు నీకు విలువైనటువంటి మానవ శరీరం వచ్చింది కాబట్టి ఈ మానవ శరీరంలో ఇప్పటి నుంచి నువ్వు బ్రహ్మన్ అంటే పరమ సత్యమైనటువంటి బ్రహ్మన్ గురించి పరిశోధించాలి, తెలుసుకోవాలనేటువంటి తోటి మొదలవుతుంది. So in this chapter, Lord Krishna is telling Arjuna, Krishna is the source of this creation, he is source of everything. He is addressed as Janmadyasyatah, and he is telling what this creation is meant for. సో భగవంతుడు ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నారు అన్నిటికీ మూలము కృష్ణుడు అనేసి. సో అదేవిధంగా ఈ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క సృష్టి ఎందుకు జరిగింది అనేది ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So here
what is the science of Lord Brahma's lifespan is discussed in this verse. సో పర్టికులర్గా ఈ యొక్క శ్లోకంలో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్ గురించి తెలియజేశారు. So last few verses we have discussed what lifespan of Lord Brahma could look like if we try to imagine by our calculation. సో మన యొక్క లెక్కల ప్రకారం బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయు పరిమితి ఎంత ఉంది అనేది చిన్న 3 శ్లోకాల నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. But before we discuss those things, I would like to draw your attention to one scene. Like we have gone to a beach, say beach resort at Vizag. సో ఎక్కడైనా సరే మీరు మరి మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని చర్చించే ముందు సో మీరు ఎక్కడైనా సముద్రాన్ని చూసారో దాని గురించి ఇక్కడ ఒకసారి చర్చిద్దాం. So when we go to a beach, we see many children, they are playing with sand there and they are creating big sand castles. They create nice moats around the castle. They make the walls of the castle to be very firm and they try to defend it from other friends. సో అక్కడ సముద్రం ఒడ్డున ముఖ్యంగా మనం చూస్తాం మన పిల్లలు అనేక పుట్టగూడులాగా అనేక ఇల్లు లాంటివి అని కూడా తయారు చేసుకొని వాళ్ళు వాటిని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. సముద్రం ఒడ్డున నీటి నుంచి కూడా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. And they are very proud of that sand castle they have built and by all means they try to protect it, but they don't know that after they leave from that beach or after some time when the tide of the ocean comes, it will wash away all the sand castle and there will be only plain ground left later. సో కానీ వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. అక్కడ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క ఇసుక దిబ్బలతోటి ఇసుక గూళ్ళు ఇసుక ఇల్లు ఏదైతే తయారు చేసుకుంటారో అవి కొంత సమయం తర్వాత లేదా అప్పుడే కావచ్చు ఆ యొక్క సముద్రపు అలలు వచ్చి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ శుభ్రం చేసేస్తాయి, మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేస్తాయి. So when adults are standing there, we as adults see these children, their childish play, and we tend to laugh that they are spending so much of their energy, time, endeavor, efforts in building this castle, but it is going to be all washed away by the waves. సో పెద్దలు అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చూశారనుకోండి, వాళ్ళ పిల్లలు ఇవన్నీ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఇంత విలువైనటువంటి సమయాన్ని, ఇంత శక్తిని, ఇంత ఎనర్జీని వాళ్ళు చిన్న గుళ్ళు కట్టి అది అనవసరంగా జస్ట్ అలా వచ్చి కొట్టుకొని పోయేదానికి ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. So Krishna is telling Arjuna in this verse the same thing, that we are like children who are trying to build sand castle in this material world, but we are not aware or we don't want to consider that it is going to be all washed away by the wave of time. సో అట్లనే ఇక్కడ అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణుడు. సో మనం ఈ లోకంలో వచ్చి ఇలాంటి ఏదో తయారు చేసుకొని ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉండటానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. కానీ సో సమయం ప్రకారం అవన్నీ కూడా మనం ఏమి సృష్టించుకున్న అవన్నీ కూడా సో అవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. So Srila Prabhupada actually used to discuss this same analogy when he used to take walk on Juhu beach or sometimes in Los Angeles there is a beach, Venice beach. He would point his cane stick at children playing and he would tell that see how they are putting all their efforts, energy in building these temporary sand castles, and he would say that your material civilization is like this, children playing with sand. సో ప్రభుపాద వారు బాంబేలో జుహూ బీచ్ దగ్గర కానీ అమెరికాలో కానీ నడిచేటప్పుడు ఆయనకి ఒక వాకింగ్ స్టిక్ ఉండేది. ఆ స్టిక్లో ఆ విధంగా పట్టుకొని నడుస్తుండేవాళ్ళు, చెప్తుండేవాళ్ళు. సో పిల్లలు తయారు చేసినటువంటి చిన్న ఇసుక దెబ్బలు, ఇల్లు ఇవన్నీ కూడా ఎలా కొట్టుకుపోతాయో ఈ భౌతిక లోకంలో సృష్టించినంతా కూడా ఈ విధంగా ఒకరోజు కాలంలో ఇదంతా కూడా సమాప్తమైపోతుంది చెప్తారు. So here first verse, the first few words of the verse are addressed as Bhutva Bhutva Praliyate, means this creation is again and again created and annihilated. సో భూత్వా ప్రళీయతే అనేటువంటి ఆ యొక్క పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క సృష్టి అనేది ఎన్నోసార్లు సృష్టించబడింది మరియు అదేవిధంగా అది మొత్తం కూడా నాశనం కూడా చేయబడింది. But general tendency, our tendency is to
create a permanent place in this temporary world. సో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క అశాశ్వతమైన ఈ ప్రదేశంలో శాశ్వతమైన దాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. So we try many different ways. We try to do try to maintain our health by doing good exercises, by having proper diet, by taking medicines, different kinds of supplements. సో ఈ విధంగా మన ఆరోగ్యాన్ని పర్మనెంట్గా శాశ్వతంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటం కోసం అనేకమైనటువంటి యోగాసనాలు, అదేవిధంగా మందులు తీసుకోవడం, తగినటువంటి ఔషధాలు తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ దీన్ని శాశ్వతంగా ఉంచడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. We try to create so many security systems that thieves should not break in our house. It should be like a fortress. No one should harm us inside our house. అదేవిధంగా ఇంటిని కూడా రక్షించుకోవడానికి అనేక రక్షణ విషయాలను మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. There was one big famous industrialist. His name was Walt Disney. So when he died, he made a will that my body should be preserved till the time scientists discover something which can bring my dead body to life. సో వాల్ట్ డిస్నీ అన్న ఆయన గొప్ప పారిశ్రామికవేత్త అనమాట. సో ఆయన చెప్పారనమాట, సైంటిస్టులు దీనికి ఒక పరిష్కారం, మృత్యువుకి ఒక పరిష్కారం దొరికే వరకు కూడా ఆయన డెడ్ బాడీని అలాగే ఉంచమని చెప్పారు. To keep the dead body till there is some discovery when they can bring his dead body to life. Again they can give him life. ఆ విధంగా నా యొక్క మృత శరీరాన్ని అట్లనే ఉంచండి. ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఒక జీవికి అంటే మృత శరీరానికి జీవించేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలా ప్రయత్నించే కనుక్కునే వరకు ఈ శరీరాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి. And for that he gave scientists big sum of money, like maybe some millions of dollars. సో దానికోసం శాస్త్రవేత్తలకి ఆయన ఎన్నో కోట్ల కొలది ధనాన్ని ఇచ్చారు. So after his death, Walt Disney's relatives got worried. They thought if this scientist bring him to life, then we all lose all the inheritance from Walt Disney. సో ఆ యొక్క బంధువులంతా అనుకున్నారు, మరి ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు మళ్ళీ జీవింపజేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి ఆస్తులన్నీ మళ్ళీ పోతాయని వాళ్ళు చెప్పారు. So they gave twice the money Walt Disney gave to the scientist, and they told him the scientist you dispose his body of. సో ఆ విధంగా ఆ బంధువులందరూ ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క డిజ్నీ ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్కి 2 రెట్లు ఎక్కువ ధనాన్ని ఇచ్చి ఎట్లో గట్ట చేసి ఈయన మొత్తాన్ని కూడా అతను చేయండి, బతికించకండి అని ఆలోచించారు. So the point is, when death comes, we cannot keep what we have earned in this life. Death, time, the tide of time, or when the Lord Brahma's night arrives, you cannot escape. సో ఈ విధంగా మృత్యు వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా ఈ యొక్క కాల సముద్రం అలాగా ఈ యొక్క కాల ప్రభావం మృత్యు వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా రక్షించబడలేరు. So the power of time is unsurpassable. No one can defeat time. సో ఈ యొక్క సమయాన్ని ఎవరు కూడా దాటలేరు, ఓడించలేరు. No matter how much success you have achieved in this life, we have to undergo this phase. There was one famous cardiologist. His name was Nitu Mandke, and he has operated many big politicians, the President of India, Prime Minister of India. సో ఒక డాక్టరు నితు మాండ్కే. సో ఆమె ఎంతోమంది గుండెకి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్ని చేశారు, ముఖ్యంగా రాజకీయవేత్తలు, గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా. సో ఈ విధంగా చేశారు. But when he was traveling on a local train in Bombay, he got a heart attack and he couldn't save himself. He died in the train. కానీ ఆయన ఎన్నో ఆపరేషన్స్ అలా చేసి ఎంతోమంది రక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు కూడా ఆయనకే స్వయంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఆయన చనిపోతారు ట్రైన్ టైం. So in Vedic history, there is one great king. His name is King Kakudmi. కింగ్ కపుర్మి
అనేటువంటి ఒక రాజు ఉండేవాడు వైదిక చరిత్రలో చూస్తే. And King Kapudni had a very beautiful chaste daughter. Her name was Revati. సో ఆయనకు ఒక ఎంతో పవిత్రత కలిగినటువంటి రేవతి అనేటువంటి కూతురు ఉండేది. And he wanted the best match husband for his daughter. సో రేవతికి తగిన వరుణ్ణి వెతకడం కోసం ప్రయత్నించారు. So as a dutiful father, he searched all over the universe. Then he went to Brahmalok because he had the mystic powers to reach Brahmalok also. He went to Brahmalok with his daughter to ask Lord Brahma who is the most qualified candidate for his daughter. సో ఈ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా వెతికి తగిన వరుణ్ణి ఎవరిని కనుగొనలేకపోవడం వల్ల ఆయన ఈవెన్ దేవత లోకాలకి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళారనమాట. ఆయనకి ఆ శక్తులని దేవత లోకాలకు బ్రహ్మలోకి వెళ్ళిపోవటానికి. So when he went to Brahmalok, Lord Brahma is listening to the Gandharvas singing and there was performance going on. So Kapudni Maharaj and his daughter had to wait for a few moments till Lord Brahma stopped. సో ఆ విధంగా అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి చూసినట్లయితే బ్రహ్మదేవుడు గంధర్వుల యొక్క గానంతో ఆ సభలో ఉన్నారనమాట. వాళ్ళ గానం అయ్యే వరకు మరి కపుర్ని అదేవిధంగా రేవతి కూడా అక్కడ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. So after that Lord Brahma started talking with Kapudni Maharaj. So Maharaj said that I am looking for a groom for my daughter. So Lord, so can you suggest some suitable matches? So Lord Brahma says that you have come here to Brahmaloka and you have spent a few moments here. Now millions and billions of years have passed on earth. All the kings, their prince sons and all their dynasties have vanished. The structure of earth has changed. సో ఆ విధంగా మరి మా కూతురికి రేవతికి తగిన వరుణ్ణి మీరు ఏమైనా సజెషన్ చేయగలుగుతారని అడుగుతున్నప్పుడు ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో మీరు వచ్చారు బాగానే ఉంది కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ వెయిట్ చేయడం వల్ల ఒక మూమెంట్ ఇక్కడ వెయిట్ చేయడం వల్ల అక్కడ భూలోకంలో చూసినట్లయితే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలన్నీ కూడా మారిపోయి కొన్ని యుగాలు కూడా మారిపోయినాయి. సో అక్కడంతా వాతావరణం కూడా అంతా కూడా మారిపోయింది. So Kapudni Maharaj was the greatest powerful person on the earth planet. Still he was very insignificant in front of the power of time. Even he didn't cross the limits of material creation. Brahmaloka is the topmost planet in this material creation. And Lord Brahma is also controlled by the power of time. Still, in front of Brahma's time calculation, Kapudni Maharaj's time was very insignificant. సో ఈ విధంగా కపుర్ని మహారాజ్ ఎంతో గొప్పవాడని చెప్తున్నారు. కానీ ఎంత గొప్పవాడైనప్పటికీ కూడా ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఎంతో గొప్పవాడు. ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు సమయంతో పోలిస్తే కపుర్ని యొక్క విలువలు కానీ సమయం కానీ చాలా చిన్నది. ఆ విధంగా కాలచక్రాన్ని ఎవరు కూడా జయించలేకపోయారు. So this example makes us humble. We can understand that in front of Brahma's blink of an eye time, our lifespan is insignificant. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం వినేసి ఈ కథ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే మనం ఎంత తుచ్చమైన వాళ్ళమో ఆ విధంగా తెలుసుకొని మనం వినయాన్ని తెలుసుకుంటాం. And even Lord Brahma, it is said in Brahma Samhita that Lord Mahavishnu opens and closes his eyes, or he breathes in and out. And Lord Brahma's lifespan is one breath of Lord Mahavishnu. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్ కూడా చూసినట్లయితే మహావిష్ణు యొక్క ఆయుష్తో పోలిస్తే మహావిష్ణు ఒక్కసారి శ్వాసను పీల్చి వదిలినంత టైం అనుకుంటున్నాను. So the second word explained here in this verse, important word, is called avasha. Avasha means we are helpless in front of the power of time. సో ఆ విధంగా రెండో పదమంతిలో చూసినట్టు అవశ అన్నటువంటి పదము. సో ఈ యొక్క సమయం ముందు మనం అంటే మనం ఏం చేసుకోలేని వారి నిస్సహాయులు. So there is another example, like we have jatras in Khammam. Jatras have fairy wheel, big wheels, giant wheels. సో ఖమ్మంలో జత్రాలు అనేటువంటి పేరు ఆ యొక్క సంతలో పెట్టేటువంటి.
So these ferry wheels, if we want to sit in the ferry wheel, then we have to buy a ticket. Till the time we buy a ticket, we have a free wheel that we want to board the wheel or we don't want to board. సో మనకి అందులో ఎక్కడానికి టికెట్ కొనే వరకు మనకు ఒక స్వతంత్రం ఉంది, ఆలోచించుకోవచ్చు. అది నేను ఎక్కాలా వద్దా అనేది ఆలోచించుకునే టైం కొనే వరకు కూడా. But once we sit in that carriage and the operator pulls the lever, then we don't have option. We have to go from top to bottom. We have to revolve in that wheel. సో మరి ఆ విధంగా టికెట్ కొనుక్కొని ఒకసారి కూర్చున్న తర్వాత నేను అది ఆ యొక్క చక్రం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత లేదు నేను ఆగుతా అంటే కుదరదు అనమాట. ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం మీరు వెళ్ళాలి. So we are helpless. If we feel dizzy, I feel nauseating, or if I feel sick, I have to be there. I cannot escape. సో ఆ విధంగా మనం నిస్సహాయం అయిపోతాం. అందులో కూర్చొని నీకు ఆరోగ్యం బాగున్నా లేకున్నా, కోరిక ఉన్నా లేకున్నా కూడా అన్నీ ఉండాల్సి వస్తుంది, పడి ఉండాలి. So I remember my friend, he and his fiance, his girlfriend, they sat in this ferry wheel, and his girlfriend, she was scared, so the wheel started and the girl vomited on the boy. సో ఆ విధంగా ఒక ప్రభుత్వ వాళ్ళ స్నేహితుల యొక్క ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో ప్రేయసి వాళ్ళందరూ ఒకసారి ఇట్లా ఫెరీ వీల్ యొక్క చక్రంలో కూర్చున్నారు టికెట్ తీసుకొని. కానీ ఆమె స్టార్ట్ అవుతుందనే భయపడింది అనమాట. సో భయపడితే ఇంకా మళ్ళీ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఆమె ఈవెన్ వామిటింగ్ కూడా ఆయన మీద వామిటింగ్ కూడా చేసింది. So when we are in this material world is like a ferry wheel. We have bought a ticket to sit in this material ferry wheel of the material world. సో అట్లా అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇలాంటి ఒక టికెట్ కొనుక్కొని ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనమాట. రెండో ఛాయిస్. So sometimes we get the body of a demigod in heavens, sometimes we get body of a human on this earth, sometimes we get body of animal, or in the lower planets we can get birth. సో ఈ విధంగా ఒకసారి ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఒక్కోసారి మనము దేవతా శరీరం తీసుకుంటాం, ఒక్కోసారి మానవ శరీరం, ఒక్కోసారి నీచ జాతిలో జంతువుగా జన్మిస్తాం, లేదా ఇంకా తక్కువ లోకాల్లో కింద లోకాల్లో కూడా జన్మించే అవకాశం. So we don't have choice. In this chapter we are reading, same thing has been explained by Krishna. He tells that if you die on the night, the dark fortnight or cold place and all those things, then you go to Chandrayam. Again you drink somras, all those things. Again you take birth on earth, like that. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ విధంగా శుక్లపక్షంలో చనిపోతే ఏమవుతుంది, అదేవిధంగా బహుళపక్షంలో చనిపోతే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా వివరాలు ఇచ్చారనమాట. So Srila Prabhupada, he went to Rome in 1974 and he saw the ruins of the Roman Empire, all the destroyed palaces, the pillars, all their museums filled with the artifacts and the weapons, the crowns of the emperors. సో 1974లో శ్రీల ప్రభుపాద వారు రోమన్ ఎంపైర్, రోమ్ వెళ్ళారు. సో అక్కడ వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయాలు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూశారనమాట. So Rome Empire was considered to be one of the most powerful empires. They ruled almost all over the world. సో రోమన్ ఎంపైర్ చూసినట్లయితే ఇది ప్రపంచాన్ని జయించినటువంటి ఒక పరిపాలనా విధానం అనమాట. దాదాపు అన్ని దేశాలను కూడా వాళ్ళు పరిపాలించారు. ఎంతో విస్తారమైనటువంటి పరిపాలన. Like they say, Britishers, they ruled all over the world. They said that sun never set on the British Empire. From America till Australia, New Zealand, everywhere was the empire of British. సో అదేవిధంగా మనకి బ్రిటిషర్స్ కూడా ఒకప్పుడు ఈ విధంగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో వాళ్ళ పరిపాలన ఉంచారు. ఆ విధంగా సూర్యుడు అస్తమించినటువంటి రాజ్యంగా అది బ్రిటిషర్స్ వెలుగొందారు అనమాట. So Srila Prabhupada asked his disciples, so where are the Romans now? Where is their empire? సో ఈ విధంగా అలా సూర్యుడు అస్తమించినటువంటి యొక్క రోమన్ సామ్రాజ్యంలో ఆ యొక్క రాజులంతా ఏది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ శిష్యులతో మాట్లాడారు. So
when we discuss all these things, we have to understand what is our role in this world. So should we stop doing, stop constructing house? Should we stop staying with our families? Should we just give up our responsibilities? మరి ఇవన్నీ కూడా మనం చర్చించిన తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి ఉండటం కానీ లేకుంటే మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ బంద్ చేసుకుంటూ కష్టాలు లేకుంటే ఇల్లు కట్టుకోవడం లేకుంటే చేసే పనులు పని చేసుకోవడం చాలా ఏం చేయాలి? So Srila Prabhupada says that we don't have to give up our duties, we have to change our attachment. We should not be attached to the things we are doing. We have to do it as a matter of duty. సో ప్రభుపాద ఏం చెప్తుందంటే మనము చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను వీటిని కూడా ఆపాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మన యొక్క ఆసక్తి అనేది వాటి మీద ఉండకూడదు. ఆ యొక్క ఆసక్తి అనేది వేరే దాని మీద ఉండాలని చెప్తున్నారు. చేసేటువంటి పనులను కూడా మన కర్తవ్యంగా భావిస్తూ వాటిని చేయాలి. So when Srila Prabhupada used to go to US, United States, initially, his disciples were all American people. So they were all very proud of the technological, scientific advancement done by American civilization. సో ప్రభుపాద వారు మొదట్లో ముఖ్యంగా అమెరికాలో ప్రచారం చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రభుపాద యొక్క శిష్యులు మొదట్లో అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా అమెరికన్స్ అన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క దేశం యొక్క అభివృద్ధి ముఖ్యంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాళ్ళు ఎంతో గర్వించుకున్నారు. So they were very proud of the skyscraper buildings, 100-story, 150, 200-story buildings which were built in America. సో ఆ విధంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఆ శిష్యులందరూ కూడా మా దేశం ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి చూడండి ఆకాశాన్ని అంటే భగవంతుడు అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా మా దేశంలో ఉన్నాయనేటువంటి ఎంతో గర్వంతో ఉండేవాడు. So Srila Prabhupada, his perspective was completely different. He said that these buildings and birds' nests are no different. సో ప్రభుపాద యొక్క దృక్పథం వాటిని చూసిన తర్వాత వేరే ఉందన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే పిట్ట గూళ్ళు కట్టుకుంటుందో ఈ యొక్క మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఆ విధంగా పిట్ట గూళ్ళతో సమానంగా ప్రభుపాద యొక్క ఆలోచన ఉండేదన్నమాట. So Prabhupada explained that a bird goes out of the nest all day. The bird works very hard to collect ingredients to build the nest. సో ఈ విధంగా ఉదాహరణకి ఆ యొక్క పిట్ట గూడు కట్టుకోవడానికి సో అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఆ యొక్క కావాల్సినటువంటి కూడా సేకరించుకుంటుంది. The bird collects straw, cotton, and other things which can be used for making the nest. సో దానికి కావాల్సినటువంటి పుల్లలు అదేవిధంగా మెత్తటి దూలాంటి అని కూడా సమకూర్చుకుంటుంది. And he said similarly a human being, he goes out, works all day long, to collect steel, cement, bricks to build a house. సో ఆ విధంగా మానవుడు కూడా ఈ విధంగా సరైనటువంటి వసతి కోసం సో 360 రోజులు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇదే పనులు చేసుకుంటుంటే కావాల్సినటువంటి ఇనపరాళ్ళు అదేవిధంగా సిమెంట్ కావాల్సిన ఇవన్నీ సమకూర్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే. So another thing, when we go to sometimes Tirumala or Bhadrachalam, we stay in a lodge for 1 or 2 days. And if we go to the lodge and we start decorating the room, we start painting the room, we make some try to make some nice furniture there. We bring all the appliances, electric appliances, washing machine, everything. But we are just going to stay there for 2 days. సో ఉదాహరణకి మనం ఎప్పుడైనా ధామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఉదాహరణకి తిరుమల భద్రాచలం వెళ్తే ఒక 2-3 డేస్ అక్కడ ఉంటామన్నమాట. మరి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో కష్టపడి పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు కావాల్సినటువంటి ఫ్రిడ్జ్లు, కూలర్లు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది? So we are going to spend only 2 days there, and still if we exert so much and invest so much of our energy and resources in building a permanent home just for 2 days, it is considered to be a waste of energy. సో ఆ విధంగా మనం 2-3 రోజులు ఉండటం కోసం మనం అక్కడ ఎంతో శక్తిని ధరపోసి ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చుకున్నట్లయితే సో అదంతా కూడా వృధా ప్రయాసం. So this material body, our body, this entire universe is like a temporary lodge. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క మన భౌతిక శరీరం కానీ ఈ భౌతిక సృష్టి అంతా కూడా ఇలాంటి మనం చెప్పుకున్నటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి లాడ్జ్ లాంటివి.
So we are supposed to stay here, finish our duties, and return to our real home. సో మనం మరి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మనం కావాల్సినటువంటి చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం చేసి మనం నిజమైనటువంటి గృహానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. So real duty for a human being prescribed is to perform devotional service to Lord Krishna and go back to our permanent home, which is called Golok Vrindavan in spiritual world. సో కాబట్టి మానవుడి యొక్క నిజమైన కర్తవ్యం ఏంటంటే ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యాన్ని చేసి మనము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క ధామం మనం నిజమైనటువంటి కనుక్కొని ఆ యొక్క ధామాన్ని సరిపోవడానికి మనము తీవ్రంగా భక్తియుక్త సేవ చేయాలి. And that's why Srila Prabhupada addresses in this purport. But those intelligent persons who take to Krishna consciousness use the human life fully in devotional service of the Lord, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thus they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such rebirths. సో కాబట్టి బుద్ధిమంతులు ఈ విధంగా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించుకొని సో ఈ యొక్క జన్మలోనే ఈ యొక్క ముఖ్యంగా హరినామాన్ని జపించి సో కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమాలను నిర్వహించి భక్తి సేవలు నిర్వహించి ఒక జన్మలోనే వాళ్ళు శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి భగవద్ధామాన్ని పొందుతారన్నమాట. So one way question, in this material world we are affected by the influence of time. Time is binding on all of us. So what about in spiritual world? If you go there, సో మనం ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నప్పటి వరకు ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాలానికి ప్రభావితులు అవుతారు. మరి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో పోతే అక్కడ ఉండదా కాలం. so Krishna tells that there is no time existing in spiritual world. In Brahma Samhita, Lord Brahma prays to Krishna that the time doesn't move the clock doesn't move in spiritual world. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మసమితిలో భగవంతుడు చెప్పినట్లు సో అక్కడ సమయ చక్రం అనేది ఉండదు, మూవ్ కాదు అని. So what is the conclusion? What do we take home? What is the take home message from this verse? సో మరి ఇది మనం విన్న తర్వాత మరి మన ఇంటికి మనం ఏం సమాచారాన్ని తీసుకెళ్ళవచ్చు. So we discussed sand castle built by children on the beach front, which could be destroyed. Then we discussed about the dizzying ferry wheel or journey in this material world. Then we saw the insignificance of the most powerful person like King Kakudmi, because he is bound by the factor of time. సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పటివరకు చూసినట్లయితే సముద్రం ఒడ్డున పిల్లలు ఏ విధంగా ఆటలాడుకుంటూ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు, అదేవిధంగా Giant ferry. అదేవిధంగా ఈ యొక్క చక్రం దాంట్లో జాయింట్ ఫెయిర్ ఇందులో ఎలా మనం ఇరుక్కుపోయి కాలానుగుణంగా ప్రవర్తించాలి, బందీగా ఉంటాము. అదేవిధంగా సో కింగ్ రాజు కపుద్మి మహారాజు ఏ విధంగా ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఇవన్నీ కూడా ఎంతో తుచ్చమైన వినయాన్ని పొందారు. మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. And even Srila Prabhupada said Roman Empire, which was the most powerful, even that ceased to exist. సో అదేవిధంగా ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప రాజ్యాలు సూర్యుడు అస్తమించినటువంటి రోమన్ ఎంపైర్ లాంటివి కూడా తర్వాత కాలచక్రాన్ని చూస్తాయి ఉండనే ఉంటారు. So when Krishna tells all of us all these things, it is not to discourage us, but to bring us to the next level of reality. మరి కృష్ణుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రస్తావన చేస్తున్నారంటే ఎందుకు ఆయన చేసినట్లయితే మనకి వాటిని వీటిని మనం డిస్కరేజ్ చేయడం కోసం కాదు, మనందరం కూడా నిరుత్సాహపరచడం కోసం కాదు, కానీ వాస్తవాన్ని ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావడం కోసం, ఇంకా చేయాల్సింది ఉన్నత స్థితి మానవులంలో ఒక ఉన్నతమైన చేయడం కోసం వీటి యొక్క తుచ్చమైనటువంటి స్వభావాన్ని చెప్తున్నారు. So the Maya Shakti, it takes away from the reality and we start to invest our love and energy in temporary things. సో ఈ విధంగా మాయా ప్రభావం వల్ల మనం యొక్క తాత్కాలికమైన విషయాలైన ప్రేమ అని ఇలా మనం సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటాము.
So we don't have to change our duties, we have to change the way we think. So we have to change our consciousness. సో మనం చేయాల్సినటువంటి విధులు కర్తవ్యాలను మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ సో యొక్క ప్రవర్తనని మార్చుకోవాలి. So we have to start investing in the real tangible asset of Krishna Bhakti. సో కాబట్టి మనం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి అంటే సో కృష్ణ భక్తిలో మన సమయాన్ని కానీ మన యొక్క శక్తులను ఎనర్జీని కానీ కూడా వినియోగించాలి. So first we chant the Hare Krishna Maha Mantra 16 rounds every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. సో మొట్టమొదట మనకి ఆ విధంగా మన శక్తులన్నింటినీ కూడా యొక్క భక్తియుక్త సేవలో వినియోగించినట్టు మొదట మనం ప్రతిరోజు 16 రౌండ్లు జపం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తాము. And in shloka it is described the importance of holy name. A Brahma Stambha Paryantam Sarva Maya Mayam Jagat. Even if you reach Brahma Loka, it is the domain of Maya only. సో ఇక్కడ నామ మహత్యం చెప్తూ ఆ బ్రహ్మ స్తంభ పర్యంతం ఈ 14 లోకాలు ఎక్కడ పోయినా కూడా ఈ యొక్క ఇదంతా కూడా మాయ ద్వారా ఆవరించబడినటువంటి ప్రదేశం అని చెప్పారన్నమాట. It says further, Satyam Satyam Punah Satyam Hare Namayva Kevalam. సో ఆ విధంగా మరి సత్యం ఏంటయ్యా చూసినట్లయితే 3 సార్లు చెప్తూ సత్యం సత్యం పునః సత్యం హరే నామ ఏవ కేవలం, హరినామం ఒక్కటే మనల్ని రక్షించగలుగుతుంది, అదే వాస్తవమైనటువంటి సత్యం అని చెప్తుంది. So Lord Brahma's one day is 4.32 billion years. 4.32 billion years is around 432 crore years. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగలు చూసినట్లయితే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు. And that much is Brahmadeva's night, 432 crore years. సో అదే సమయం అంటే 432 కోట్ల సమయాలు ఆయన యొక్క రాత్రి కూడా ఉంటుంది. And only thing which can take us beyond this Brahma's day and night is Lord Krishna's holy name. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగలు రాత్రి వీటినన్నింటిని కూడా మనం జయించాలి అంటే అంత భగవంతుడి యొక్క నామానికి అంత శక్తి ఉంది, వీటినన్నింటిని కూడా దాటి అది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. Second, we should be reading Srila Prabhupada's books, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all the books Srila Prabhupada has written. And every page when we read of Srila Prabhupada's books, it reminds us of our true original home and real identity as Krishna's servant. సో మరి రెండోది మనం చేయాల్సింది నిత్యము ప్రతి రోజు కూడా ఒక శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇచ్చినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము భగవద్గీత భాగవత గ్రంథాలని పఠించడం, మరి అది చదివితే మనకి సో మనకి భక్తి యొక్క విలువ అనేది తెలుస్తుంది. It pulls us off from the wheel of birth and death. సో ఈ విధంగా వీటిని చదవడం వల్ల మనం కాల్చిన జన్మ జరావళి చక్రం నుంచి బయటకు లాగేస్తుంది. And finally, we should be associating with devotees, coming to for the programs regularly, serving the devotees, serving deities, and in this way we can help each other to on our way, our journey to the spiritual world. Hare Krishna. ఈ రెండు చేయటం వల్ల, నామం చేయటం వల్ల, ప్రభుపాదుల యొక్క పుస్తకాలు శ్రవణ కీర్తన చేయటం వల్ల మనం కాలచక్రం నుంచి భయంకరమైనటువంటి జన్మ నుంచి బయటపడుతూ మన సమయాన్ని యొక్క సాంగత్యంలో, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనకి సదవకాశం ఏర్పడుతుంది. Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? నైవేద్యం పెట్టారా? ప్రశ్న ఉంటే లోన్లో మాలలు ఉంటాయి, జపమాలలు తీసుకుంటాం. సో ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగవచ్చు, అప్పుడు మనం ఒక రౌండ్ జపం చేద్దాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోజు కూడా జపం చేయాలి. కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు ఈరోజు, కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. నా పేరు మాతాజీ వచ్చారు. సో ప్రతిరోజు ప్రతి సండే ఇక్కడ సత్సంగ కార్యక్రమం ఉంటుంది, రావచ్చు. పొద్దున 10:30 నుంచి 1:30 వరకు సత్సంగ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ప్రవచనము
ఆరతి ప్రసాదం అదేవిధంగా భజన కూడా. సో ఏం నేర్చుకున్నావు ఈరోజు? ఈరోజు ప్రభుజీ చెప్పిన క్లాస్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ బాగా నచ్చింది. జపమాల మనము తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రెంట్కి ఒక ఇల్లు తీసుకుంటాము. కానీ అది పర్మనెంట్ కాదు కదా, ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు మనకు అక్కడ అవసరం ఉన్న వరకే ఉండి మళ్ళీ మన ఇల్లుకి అన్నట్టు వస్తున్నాం. కానీ ఈ భౌతిక జగత్కి కూడా అలాంటిదే, ఆ రెంట్ ఇల్లు లాంటిదే. ఆధ్యాత్మిక గౌరవ బృందావనమే మన శాశ్వతమైన ఇల్లు అనేది. ఆ ఎగ్జాంపుల్ బాగుంది, కొత్తగా ఉంది. నేను ఈరోజు విన్నాను. ఎప్పటికైనా మనం ఉద్యోగాలు విస్తరిస్తాయిగా. సో మనం ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఎక్కువ ప్రయత్నించకూడదు. ఇందులో ఉండటానికి మనం వెళ్ళిపోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సో మాతాజీ ఏమో చెప్పారు, అక్కడ మనకి ఈ విధంగా సముద్రం పడిన విధంగా ఏదో చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని పిల్లలు ఆడుతుంటాయి. సో అవన్నీ కూడా ఆలోచన కొట్టుకొని పోయారు. భౌతిక జగత్తులో మనం ఏమి ఇంత చేసినా కానీ కాలం పోయాలని కూడా కొట్టుకోవాలి. సో తీసుకోండి, అందరూ మాట్లాడి పెట్టుకోండి. చాలా దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్, గురువు అని ఎవరిని అంటాము? గురు శిష్యుడికి సంబంధం ఎలా ఉండాలి? గురువుకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు శిష్యుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు. సో మాతాజీ మొన్న పౌర్ణమి రోజు ఏకాదశి మామూలు పౌర్ణమి గుడి పౌర్ణమి. సో వ్యాస సనాతన గోస్వామి అదేవిధంగా తిరోభావతి ఆ రోజు వ్యాసుడు యొక్క రోజు గుడి పౌర్ణమి అంటాము. సో గురి పౌర్ణమి రోజు గురువు అంటే ఎవరో